कुबेराय वैश्रवणाय महादेवाय नमः। श्री जगद्गुरु मरण सिद्धेश्वर महाप्रभु जय नमः। पार्वती पति हर महादेव चिरमभिवर्धतां तल्लबाडु संतानश्री चिरमभिवर्धतां तल्लबाडु संतानश्री चिरमभिवर्धतां तल्लबाडु संतानश्री तल्लबाडु संतानश्री। ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ ಗುರು ಪೂಜೆಗಿಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ ಗುರು ಪೂಜೆಗಿಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವೆ ಲಿಂಗಾರ ಗುರು ಪೂಜೆಗಿಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ ಗುರು ಪೂಜೆಗಿಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ। ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗ್ತದೆ. ತಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
ನೀರು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದೆಯಾ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಲಿದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅಮೃತಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 22 ಕೆರೆಗಳ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶುದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು, ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆ ತರುವುದು, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶ್ರೀಮಠ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮೌನಸಿದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಮಠ ಮಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. परम पूज्य आदरणीय महास्वामी श्री तरल बालू जगत गुरु डॉक्टर शिव मूर्ति शिवाचार्य महास्वामी जी, सबसे पहले तो मैं इस स्वामी जी का जो कार्य है, हम सब यही सोचेंगे कि स्वामी जी है, धर्मगुरु है, उसका काम मंदिर बनाना, भगवान की पूजा करना, भूखे आए लोगों को खिलाना। मगर ये जो स्वामी जी है वो अलग मानसिक स्थिति में वो प्रजा का सेवा किस तरह से कर सके, और सिर्फ एक ही वाक्य में कहूंगा, स्वामी जी का स्वभाव है कर्म ही मेरा धर्म है। जो आदमी कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी साधन संपन्न वाले हो, कई जगह बड़ी बड़ी साधन संपन्न वाली होती है, मगर उसका धन वो पब्लिक के लिए यूज नहीं होता, वही संस्था के लिए होता है। और ये स्वामी जी के चरणों में आप जितने पैसे देंगे वो सब समाज को ही दे देते हैं। 1999 में वो शांति दूत का पुरस्कार मिला। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। सबको हम सम्माननीय कहते हैं, मगर शांति दूत का पुरस्कार प्राप्त करना वो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है जो इस स्वामी जी ने प्राप्त किया। मेरे राष्ट्र के लोगों को चारित्र निर्माण करने के लिए और उसकी सहायता देने के लिए मैं मेरी जिंदगी उसी को दे दूंगा। मित्रों, आज स्वामी जी के पास से जो जितनी प्रेरणा मिले वो अच्छा है। मैं कहूँगा कि आप सब लोग भी हिंदुस्तान में घूमते हैं, सभी जगह पर कोई जगह पर जो स्वामी जी वो अपनी धार्मिक संस्थाएं ने वो एजुकेशन का काम करती है, कोई संस्था है वो आरोग्य के लिए काम करती है, मगर ये स्वामी जी शिक्षण के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, आरोग्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, मगर सारे हिंदुस्तान में ये स्वामी पहला स्वामी है जो पानी के बारे में कार्य करता है। पानी कहां से पाना, हम हमारे धर्म में कहते हैं ने कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तो स्वामी जी की यात्रा, कई लोग यात्रा करते हैं, एक मंदिर से दूसरी मंदिर तक जाते हैं, दूसरे से तीसरी मंदिर तक जाते हैं, मगर ये स्वामी जी की यात्रा एक तालाब से दूसरे तालाब पर जाना
दूसरे तालाब से तीसरे तालाब पर जाना, ऐसा स्वामी मैंने तो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं देखा है। हम 4 वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। हम अपनी उपनिषदों का बात करेंगे। हम अपने महाभारत में जो सब ज्ञान वाली जो गीता है, गीता का बात करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करेंगे। हमारे पास इतना संस्कारिता का धन है, वो जो रोकड़ धन से संस्कारिता बड़ी होती है। मैं ये कहूंगा कि इस देश में कभी कोई धनवानों की पूजा नहीं होती, गुणवानों की पूजा होता है। ये स्वामी जी के पास कोई 25 करोड़ की बैंक बैलेंस नहीं है, मगर उसका 25 करोड़ अनुयायी होता है। वो कहते हैं कि स्वामी जी बोलिए आपको क्या चाहिए। और हमारी यहाँ नर्मदा मैया है, वो नर्मदा मैया का पानी हम करीब 100 किलोमीटर तक पीने का पानी ले जाता है। आज सारे गुजरात में कोई भी गांव आप जाएंगे तो पीने का पानी की कोई समस्या नहीं है। सरफेस वाटर मिलता है, वहां फ्लोराइड वाटर नहीं मिलता। पहले जो फ्लोराइड था उसको भी हमने सरफेस वाटर दे दिया। हम खेती के लिए भी अभी हमारी लाइन चल रही है। 2-3 साल में हम यही हमारा सूत्र है, हर खेत को पानी और हर आदमी को काम। आइए हम सब साथ में मिलकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर हम जनता के लिए काम करें। अपने लिए जो कार्य करता है वो पशु वृत्ति है, दूसरे के लिए जो काम करता है वो मानवीय वृत्ति है। आइए हम अपनी संस्कृति के अनुसार मानवीय वृत्ति दिखाकर ये कर्नाटक राज्य का एक एक किसान और एक एक गांव समृद्धि से सबर रहे, एक भी आदमी बिना काम वाले न रहे, एक भी खेत बिना पानी वाले न रहे। ऐसी पूर्णिमा के दिन हम कृत निश्चय करके यहाँ से जाएंगे। यहाँ आया और स्वामी जी का दर्शन किया, यहाँ आया और स्वामी जी का दर्शन किया, उससे कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी जो कार्य करते हैं वो कार्य अपने जीवन में अपनाएंगे तो यहाँ आना वो आपका सार्थक होगा। आइए हम सब मिलकर स्वामी जी की प्रेरणा से ये कर्नाटक का राज्य को हम सोने की चिड़िया बनाकर रहेंगे। ऐसी कृत निश्चय के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ, फिर स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। अंग्रेज में एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो उस तरह ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಥರನಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತು, ಮಧ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿನೇ ನೀರಿಂದು ಭಾಳ ಅಭಾವ ಇತ್ತು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮೀನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಳ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಹರ್ ಖೇತ್ ಕೋ ಪಾನಿ, ಹರ್ ಆದ್ಮಿ ಕೋ ಕಾಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ನೀರು ಒದಗಿಸೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. तो आप ही तो हेड ऑफ़ द स्टेट है, तो आप ही सरकार चलाते हैं. तो हम चाहेंगे हमारे मंत्री महोदय HK पाटिल साहब जो है, एक बार वो और हम राजस्थान आए थे, तो वो जो ये है ना राजेंद्र सिंह जी है, उनका काम देखने के लिए हम आए थे. आगे जाकर के हम हमारे मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे तो दोबारा हम जाएं, राजस्थान भी जाएं और गुजरात भी आप जो काम किए हैं उसको भी देखने के लिए हम दोनों साथ मिल कर के वहाँ देखने ज़रूर कोशिश करेंगे. तो ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಕರ್ಮ ಹಿ ಧರ್ಮ ಹೈ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಸೋಮರೆಗಳಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಳಿಯೋದು, ಅದು ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಂದಾಗ ಹಾಡೋದು, ಅವರು ಹೊರಡುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರುಗೋಲು, ಬೆಳ್ಳನೆ ಎರಡೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರುಗೋಲು, ಬಂಗಾರದ ಸೈಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸೆಟ್ಟೆ ಬಲಗೈಲಿ ಹಿಡಕೊಂಡು, ಬಂಗಾರದ ಸೆಟ್ಟೆ ಬಲಗೈಲಿ ಹಿಡಕೊಂಡು, ಒನ್ನ ಬಿದ್ಯಾರೋ ಒಳಿಸಾಲ. ಕರಿಯತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ಬಿಳಿಯತ್ತು ಮಾಲಿಂಗ, ಕರಿಯತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ಬಿಳಿಯತ್ತು ಮಾಲಿಂಗ, ಸರದಾರ ನನ್ನೆತ್ತು ಸಾರಂಗ, ಸರದಾರ ನನ್ನೆತ್ತು ಸಾರಂಗ ಬರುವಾಗ, ಸರದಾರ ನನ್ನೆತ್ತು ಸಾರಂಗ ಬರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವೆಲ್ಲ ನಡುಗೀತು, ಸರ್ಕಾರವೆಲ್ಲ ನಡುಗೀತು. ಬೆಳೆಯಾಗೆ ಬಂದೈತೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೈದಿಂದ, ಬೆಳೆಯಾಗೆ ಬಂದೈತೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ, ಮದ್ದೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮದ್ದೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗಾಗಿ, ಮದ್ದೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಹುರಿಗೆಜ್ಜೆ ಕಂಡೆ ತರುತ್ತೀನಿ, ಹುರಿಗೆಜ್ಜೆ ಕಂಡೆ ತರುತ್ತೀನಿ. ಸುಗ್ಗಿಯು ಬಂದೈತೆ ಇಗ್ಗಾನೋ ತಂದೈತೆ, ಹುಯಲೋ ಡಂಗೂರ ಲೇ ಮರಣ ಬರೋಣ ಏನೋ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿತೋ, ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ವು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿತು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನ 2 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ರೈತರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 5,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ, ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದೆ. ಬುಧವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ರೈತರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು, ಸಿದ್ದೇಶಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಬಳಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ 650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವತ್ತು ವಡ್ನಾಳ್ ರಾಜಣ್ಣವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಸಹ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತಿತ್ತ ಅಂತ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಹಣದ ಮೇಲೆನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ರಾಜಣ್ಣವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, 580 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಕಾಣಬೇಕು, ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದಂಥ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತಂಕ ಅನುಮಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಗುರುಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರುಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇಡೀ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. 92ರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. 26ನೇ ತಾರೀಕು ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 27ರಿಂದ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು 6ರಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಡೀತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ನಡೀತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮಲಾಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ತಾಯಂದಿರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು
ಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೈಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮಗುನ್ ಕೊಟ್ರು, ಮೊಮ್ಮಗೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳ ಕೈಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬುದ್ಧು, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ರಾಜ, ನನ್ನ ಬೆಲ್ದಚ್ಚು, ಬಾರೋ ನಿನ್ ಚಿನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಪ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಮಗುನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ನ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು 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 ಏಯ್ ಏನು ಮಗುನ ಆಡ್ಸೋ ರೀತಿನ ಅದು, ಮಗುನ ಆಡ್ಸೋ ರೀತಿನ. ಒಂದು ಜೋಗಳ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಜೋಗಳದ ಹಾಡು. ತಾಯಿ ಏನ್ ಚಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಗೋದನ್ನ ತಾಯಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬೆಳ್ಳಾನೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಲವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಾನೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಲವಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಸುಮ ಸುಮಕ ಅಳುತ್ತಾನ ಜೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಸುಮ ಸುಮಕ ಅಳುತ್ತಾನ ಜೋ. ಕಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲಾಗ ಮಿಂಚೆಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಕೊಂಡು, ಕಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲಾಗ ಮಿಂಚೆಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಕೊಂಡು. ಮಿಂಚೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಳು ಅವಳು. ಮಿಂಚೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಮೈ ತೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾಯಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ, ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಂಚೋ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಂಚೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾಳು. ಕಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲಾಗೆ ಮಿಂಚೆಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಕೊಂಡು, ತೀಡಿ ತೀಡಿ ತಿಕ್ಕುವಾಗ ಆಡಿ ಆಡಿ ಅಳುತ್ತಾನ ಜೋ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಂಡೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಡಿಯ ಹಾಕಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಂಡೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಡಿಯ ಹಾಕಿ, ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ಎರಿವಾಗ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾನ ಜೋ. ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಾಗಿ ನಾ ಕಲಸಿ, ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಾಗಿ ನಾ ಕಲಸಿ, ತುತ್ತು ತುತ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ತುಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅಳುತ್ತಾನ ಜೋ. ಬಂಗಾರ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೋಡೆಳೆ ಹಗ್ಗ, ಬಂಗಾರ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೋಡೆಳೆ ಹಗ್ಗ, ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ತೂಗುವಾಗ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾನ ಜೋ. ಒಂದು ಮಗು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳ ಅನಕ್ಷರಸ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯೊಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ ಮಗುಗಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೋಗೋ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾಯಿಯಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಮಿಡಿತ ತಾಯಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯ ಮೈ ವಾಸನೆ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ತಾಯಿಯ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ, ಮನೆಯ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಹಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೂ ಇದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೀವೇ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮಾತಿಗೆ ತಡವರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜನಪದರು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಗೌರವ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಾವಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, 22ನೇ ವರ್ಷ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೀನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹೇಳು ಅಂದರೆ, ಹೋಗಲೇ 22 ವರ್ಷ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ರವರು ಏನು ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ 2 ನದಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ನದಿಗಳ ಪುನರ್ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. 100 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಾಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಏನ ನಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ರವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಆ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರು ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಗುರುಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1700-1800 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಳಿತಾವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವು. 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನುಕ್ಸಾನಕ್ಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು 100 ಕೋಟಿನೋ 150 ಕೋಟಿನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ವಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾನ್ ವಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರದ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈತನ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿರಿಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದಲ್ಲೂ ಸಹ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 1950ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿರಿಯವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಪಟೂರಿನ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SR ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆ ಈ ಒಂದು ತೆರಳುಮಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಥವಾ ತೆರಳುಮಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಠದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಜನರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಲ್ಗಡೆಯುತ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರಿ. 14 ಕೆರೆಗಳು ಉಬ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾಪುರ ಏತಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಮಠ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠ ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮಠದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠ. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಮಠದ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಿರಿಜಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಂಡಿತಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು. ಆಲಿಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಳಲು ಶ್ರವಣವು ಆಕಾಶವ ನಡೆರಲು, ಆಲಿಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಳಲು ಶ್ರವಣವು ಆಕಾಶವ ನಡೆರಲು. ಉಲುಹು ನಿರ್ಭೂತ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವನೈದಲು, ಕಾಲಕರ್ಮಗಳ ಗೆಲುವುದೇನು ಸೋಜಿಗವು, ಹೇಳ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಭುವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಡಿ ಷಟ್ಟಲ ಪಟ್ಟ ಏರಿದ ಬಾಲಕ ತೆಲಗಿನ ಸಿದ್ಧ, ಜಗಮೊರೆಯಿತು ಜೈ ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ, ತರಳ ಬಾಳು ಶ್ರೀಪೀಠದಾದ್ಯರಿಗೆ. ಶಿವ 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 ಬಂದೆಯ ಗುರುವೆ, ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕನು ಎರೆದೆಯ ಎದೆಗೆ. ಶಿವ 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 ಬಂದೆಯ ಗುರುವೆ, ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕನು ಎರೆದೆಯ ಎದೆಗೆ. ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ಯಾವೋ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಕೆರೆಗಾಳೋ, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಹರುಷ ತಂದಿತಣ್ಣ. ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಯ್ತಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಯ್ತಣ್ಣ. ತಾವರೆ ಕೆರೆಯಾಗೆ ನಗುವ ತಾವರೆಯ ನೋಡಣ್ಣ, ಕೊನೆ ಬಾಗಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸದ ಚೆಲುವಣ್ಣ. ಹೆಬ್ಬಾಳಗೆರೆಯಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆನು ಕಟ್ಟೈತೆ ಸವಿಯೋಣ, ಮಲಹಾಳ ಕೆರೆಯಾಗೆ ಮೋಜಿಂದ ಈಜುತ್ತ ನಲಿಯೋಣ. ಗೊಪ್ಪೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ ಗೊರವಂಕ ಹಾಡ್ಯಾವೆ, ಜೋಡಿ ತಿಮ್ಲಾಪುರದ ಜೋಡೆತ್ತು ಕುಣಿದಾವೆ. ವಡ್ನೇರಿ ಒಲ್ಗದಿಂದ ಉಬ್ರಾಣಿ ಉರಸುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಕಗ್ಗಿ ಕೆರೆಯ ದಡದಾಗೆ ಸುಬ್ಬಿಯ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ. ಮರುವಂಜಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಮಿರುಗುವ ಪೈರನು ಕಾಣೋಣ. ಮುಗುಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಯೋಣ. ದುಃಖಾಂಬುದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ನಮಿಸೋಣ. ಮೇಗೋಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಮೆದು ನೀರಿಗೂ, ಕರ್ಗಾವಡ್ನಾಳ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹಚ್ಚ ಹಸ್ರಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಡ್ಸಾಳೆ ನೋಡಣ್ಣ. ಬರಡಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಮೃತಾಪುರದ ಗಂಗೆ ಹರಿದಾಳೋ, ಉಗ್ರಾಣಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತೇಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹರಡ್ಯಾಳೋ. ಭತ್ತಾನು ಬೆಳಿತೀವಿ ರಾಗಿನು ಬೆಳಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಣ್ಣ. ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಅಡಿಕೆಯು ನಾಡಿಗೆ ಮೊದಲಣ್ಣ. ರೈತರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಕೆಲಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರಳ ಬಾಳು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಣ್ಣ. ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಯ್ತಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಯ್ತಣ್ಣ. ತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ ಕಲ್ಲೆಂದ ಜಾಕುತ್ತಮ್ಮ. ಜಕ್ಕನಕ ಕೈತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ ಕಲ್ಲೆಂದ ಜಾಕುತ್ತಮ್ಮ. ಆ ಕೆರೆಯು ಈ ಕೆರೆಯು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಆ ಕೆರೆಯು ಈ ಕೆರೆಯು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಗಂಗಟ್ಟ ಕೆರೆಯೇನೋ ಗುಟುರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಜಕ್ಕನಕ ಕೈತಮ್ಮ ಗಂಗಟ್ಟ ಕೆರೆಯೇನೋ ಗುಟುರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ.
ಸೀತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ ಗಲ್ಲಂದ ಜಾಕುತಮ್ಮ ಜಕ್ಕನಕ ಚೈತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ ಗಲ್ಲಂದ ಜಾಕುತಮ್ಮ ಜಕ್ಕನಕ ಚೈತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದು ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ವೇದಿಕೆ, ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಗತ್ತುಗಳ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ, ವಜ್ರಗಳ ರಾಶಿಯೇ ತುಂಬುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ವಜ್ರಗಳ ರಾಶಿಯೇ ತುಂಬುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೆ ಎಂಜಲದೆ ಬಾಯಾರಿ ಬಂದವನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೂರ ದೂರ ನಡೆದೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ, ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಬೊಗ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಉಗುಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಪುರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಒಣಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ರೈತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮರುಳು ಸಿದ್ಧನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತರಳುಬಾಳು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಡಿದಾವರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ come and go, whereas the mountains and rivers stand forever ಅಂತ. ದೇಶಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ನೆಲದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು ಅವು ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದವು ಹೋದವು, ಮುಂದೂ ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ? ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾವುಕರಾಗಿ. ಅದು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು, ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶವೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು, ನದಿಗಳು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೇನು ಹೋದ್ರೇನು, ಅವು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಆ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿಪ್ಲವದಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅಮೃತಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನೋ, ಈ ಚನ್ನಗಿರಿ ಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯನೋ ಏನೋ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ JH ಪಟೇಲ್ರವರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅಮೃತಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗದೆ ಅದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿದಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಲಹಾಳ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನೆ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಇದೆಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದಣಿವಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆವೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಈ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ 1992ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಇವತ್ತೇನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಂಥ ದಿವಂಗತ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಮರುಳಪ್ಪನವರು, ಇವತ್ತೇನು ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ರವಿ, ಅವರ ತಂದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಬಂದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನರ ಹೆಸರು ಸ್ಮರಿಸೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾದಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋದು ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಆಪ್ತಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀವರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೂರ ಹಣ, ಈ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅಮೃತಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಪದ್ಧನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದಿಸಿದ ಆನೆ ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲು ಕೀಳ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಳು ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೆಗಿತಾನೆ.
ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಲದ ಮರ ಇತ್ತು. ಆಲದ ಮರದ ಬಿಳಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಂದಂಥ ಆನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕಸೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವನು ಇಳಿಲಿ ಅಂತ. ಆನೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿಳಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಿಳಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆ ಬಿಳಲುಗಳನ್ನು 2 ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಇಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿ ಇಲಿ ಅದು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಂತ ಆ ಬಿಳಲುಗಳನ್ನು. ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಹಾಳುಬಾವಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಆನೆಗೆ. ಅದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಬಿಳದಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಜೇನುಗಳು ಹೌಹಾರಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಜೇನುಗೂಡು ಸಡಿಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೀದಾ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂತೆ. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಸವಿಯಾಗಿದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಥಾನಕ ಇದು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಅವನೇನು ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತಲ್ಲ ಆನೆ, ಅದು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವು. ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹುತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೋ ಕಾಲು ಮುರಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಹನ ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅವನೇನು ಬಿಳಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಿಳಲನ್ನು ಆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿ ಇಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಿಳಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಅವನು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದಿನ 92ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ದೇವರು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ.